Is it visible screen? Okay, thank you. So I think most of you have joined. So I would start with this session. Basically, I have gone through some issues with regard to current affairs, and I'm planning to discuss it with you people. And this is participant can know. Okay, you can see my slides. Let me know it once through your message. Okay. So few topics I have selected and that we will be discussing today. Basically, I gone through past year question paper also. So there I found, and during that time also it was very pertinent. Thought-provoking questions were asked. So in the same line, I have prepared today's session, and not more question like not more slides are there, but whatever slides I have prepared, I hope we people will discuss it properly. So here I would start with some individuals which were there in news, and there might be a question on that particular front as well. And then we will be heading towards some of the awards which are bestowed upon the different scientists, laureates. Okay, so one by one we will be visiting those particular slides. हे ह्या गोष्टी समजून घेत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्या, even though your date has not been announced, but it is very pertinent that you people should follow current affair very religiously. You should devote your sufficient time at least for the same cause. So it is very advisable to you people to go through it properly. So the very first slide which I am showing is kindly go through it if anyone can remember it. This question I'll answer it in later half, Vicky. Okay, so one slide is there where one particular image has been projected. So most of the time questions were framed in several exams which were conducted by MPSC with regard to individual, what kind of book he has written and which kind of award he has been bestowed upon. So I think we should take note of it. We should properly know about this particular individual or many other who are in news constantly. Okay. So this particular book is with regard to Tomb of Sand, like a particular woman at 80s, late 80s, how she migrated to Pakistan through Thar Desert after partition. Okay, so this book is named like Tomb of Sand. आणि हे पुस्तक हिंदीमध्ये होतं, त्याचं ट्रान्सलेशन करण्यात आलं इंग्लिशमध्ये. And this particular book has been nominated for Man Booker Prize, which is one of the prestigious award in the literature field. Okay, हे जे फिक्शन असतं त्याला इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केल्याच्या नंतर that book will be eligible for nomination to the Man of Booker Prize, one of the काय म्हणतात त्याला एक टॉप मोस्ट अवॉर्ड असतो तो लिटरेचर साठी, ऑथर साठी. ओके, सो वी शुड बी ऑनर्ड that Gitanjali Shri, the book Tomb of Sand has been, a slide is not changing. Can you see this Gitanjali Shri slide?
One picture is there. Let me know. Okay, okay, okay. Let me escape this. Can you see this now? हाँ सर आता दिसायले. बरं 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 ठीक आहे. ओके, थँक्यू. ते माझं मी त्याला प्रोजेक्ट मोडवर केल्याच्या नंतर ते दिसत नाही. सॉरी. So here one slide is there. Author is also highlighted. Her book has been nominated for Man of Booker Prize. This is very pertinent. Please kindly note it. Okay. मी अगोदरही सांगितलं, this story is somehow fictionalized into this particular format and which was then translated by Daisy Rockwell. And so this book is now eligible or even nominated for Man of Booker Prize. So this is from India, so we must be well aware about this. Gitanjali Sri, and this was in news recently also. Some of you might have witnessed that. ठीक आहे. तर याच्याकडे थोडंसं if you go to like if you go to website, any website, while reading current affair, please kindly Google it. Whatever information you can get, please kindly collect it and note it down on your notebook. जेव्हा केव्हा एक्झाम येईल, एक फक्त आपलं थोडीशी जरी नजर त्याच्यावर फिरवली तर इट वुड बी व्हेरी बेनिफिशियल. कोणत्याही लाईन मध्ये क्वेश्चन आला तरी सुद्धा. ओके, तो काइंडली गो थ्रू इट. ते बघत असताना हे पण थोडंसं बघून घ्यायचं. मॅन ऑफ बुकर प्राइज अगोदर कोणाला भेटलं होतं का भारतामध्ये, ठीक आहे, आणि तो कधी स्टार्ट झाला, which are the prominent authors who have been nominated and finally they own this award. ठीक आहे. तर लिटरेचर मधला हा एक नोबेल प्राइजच समजला जातो, खूप मोठा अवॉर्ड असतो. सो प्लीज काइंडली गो थ्रू इट. Second news was there with regard to, we all know this individual, ठीक आहे, मोरेश्वर पुरंदरे, बळवंत मोरेश्वर पुरंदरे, त्यांना आपण बाबासाहेब म्हणतो. ओके, recently died. So in this particular case in a sense news, which is sad news for us, but from current affairs point of view, you must focus on two basic issues: which awards have been bestowed upon him and what kind of work he has carried out throughout his life. You know, Janta Raja, he wrote that particular magnum on Shivaji Maharaj. His entire life he devoted writing magnum about Shivaji Maharaj and life stories. We grew up reading this, so you must be very well aware about it. In 2015, he was awarded the Maharashtra Bhushan Award, जे महाराष्ट्राचा सर्वात हायेस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड असतो. हे असं इयर पण ध्यानात ठेवावं लागतं. मागच्या वेळेस अशा लाईन मधले मग ते पद्मविभूषण असो, पद्मश्री असो, अशा पद्धतीचे क्वेश्चन इयर वाईज पण विचारले गेले होते. मग ते अमिताभ बच्चनच्या बाबतीत असतील की कुठले, त्यामुळे इयर पण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. जे प्रॉमिनंट व्यक्ती आहेत त्यांच्याबद्दल. In 2015 he was awarded Maharashtra Bhushan Award, highest civilian award. Then was awarded the Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, on 25th Jan 2019. Okay. ह्या दोन गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. If you go to Google search engine, you can put out his name. You will get lot of information with regard to literature as well. कोणतं एक चांगलं पुस्तक आहे का त्यांचं जे लिहिलेलं आहे त्याचं पण नाव तुम्ही बघून घ्या एकदा. म्हणजे याची एक सेपरेट करंट अफेअर्स एक नोटबुकच बनवून ठेवा, कुठेही त्याची खिचडी बनवू नका. अशा पद्धतीनं यू कॅन जस्ट नोट इट डाऊन, कोणते अवॉर्ड्स आहेत, कोणत्या वर्षी आणि कशा पद्धतीने कोणते बुक्स त्यांनी लिहिलेत. ठीक आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट. 3 गोष्टी मला बघत असताना थोड्याशा हायलाइट झाल्या. त्याच्यानंतर तिसरा जो विषय आहे दॅट इज विथ रिगार्ड टू पराग अग्रवाल has been appointed as the Chief Executive Officer of the Twitter.
he when he took over as a chief executive of the Twitter, before that he was serving as a chief technical officer. ठीक आहे. And he is an IIT alumnus. त्याच्यानंतर जे को फाउंडर आहेत ट्विटरचे जॅक डोर्से, त्यांना यांनी सक्सेड केलेलं आहे. सो यू मस्ट नो हिज नेम. ठीक आहे. अब्रप्टली असा जर क्वेश्चन आला आपल्या एक्झामला, पराग अग्रवाल, mostly we are techno savvy, we all are on social media, so we are very well aware about, but still in hindsight we should not miss on this front. असं कधी कधी होऊन जाते, कन्फ्युज होतो, हँगओव्हर येऊन जातं आपल्याला की at the time of opting for that option we may not recollect his name, so it is but obvious to remember आणि एकदा बघून घ्या. ठीक आहे. अशाच पद्धतीनं आणखी कोणती एखादी संस्था आहे का जिथं इंडियन नॉमिनेट झालेला आहे, ही हॅज बिकम एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर और हेड ऑफ दॅट इन्स्टिट्यूशन कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मध्ये, ते पण एकदा बघून घ्या. ठीक आहे. देन with regard to One Health डे नोव्हेंबर 3. आता मी एक स्पेसिफिक करंट अफेअर्स एक सेशन घेतोय, एका पर्टिक्युलर मंथ मध्ये मी सुरुवात केलेली आहे त्याची. ठीक आहे. त्यामुळे मी त्या मंथ वाईज जेव्हा जेव्हा माझे करंटचे सेशन असतील ते मंथ वाईज मी घेण्याचा प्रयत्न करेन, जेणेकरून एक सिंक्रो त्यामध्ये राहील. ठीक आहे. आणि त्याचे एक नोटबुक तुम्ही बनवून ठेवा. सो व्हॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन इज देअर यू कॅन जस्ट पेन इट डाऊन युअर रिस्पेक्टिव्ह नोटबुक. ठीक आहे. तर यानंतर आहे वन हेल्थ डे, जो असतो नोव्हेंबर 3 ला. वी ऑलवेज सेलिब्रेट बीइंग अ वेटनरियन, वी नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ वन हेल्थ आस्पेक्ट. ठीक आहे. तर यामध्ये जे VPS चे विद्यार्थी आहेत दे आर व्हेरी वेल वर्स विथ दिस कन्सेप्ट, दे आर व्हेरी वेल अवेअर अबाउट इट. वन हेल्थ मध्ये एक प्रॉमिनंट फॅक्टर जो समोर येतो नाऊ, दॅट इज विथ रिगार्ड टू इमर्जिंग डिसीजेस. ठीक आहे. सो हाऊ वन हॅज टू कोप अप विथ एन्व्हायरमेंट, देन ॲनिमल and the human existence. तर हे जे ट्रायंगल बनलेलं आहे, how it conceptualize into the one health. You can secure human health if you disregard the animal and environment health. So that is what on global platform, whether it is WHO or Office International Epizootics किंवा इतर FAO असतील, so this plays very critical role with regard to one health. So please kindly go through it. What are the different slogans? Okay. This last year November 3rd they celebrated this day. We just go to that website and find out the kind of one liner जे असतं त्यांच्याकडे जे स्लोगन दिलेलं असतो. ठीक आहे. ते काय असते असा क्वेश्चन आलेला नाही, बट आय थिंक वी शुड नॉट मिस ऑन दिस ऑल्सो. ठीक आहे. याचं इम्पॉर्टन्स हे फार महत्वाचं आहे बिकॉज ऑफ कोरोना अँड बिकॉज ऑफ अदर डिसीजेस विच आर इमर्जिंग ॲट अ कॉन्स्टंट रेट नाउअडेज. ठीक आहे. आपला जो देश आहे हा जो आहे खाली इक्वेटोरियल बेल्ट आहे, बट वी कम अंडर सब ट्रॉपिकल एन्व्हायरमेंट. इथं ऑर्थ्रोपोड जे आहेत किंवा इतर जे कीटक आहेत किंवा इतर काही व्हेक्टर्स आहेत ते फार जास्त प्रमाणात असतात. अँड दॅट इज द रिझन वाय वी गेट ऑफन एन्काउंटर्ड विथ इमर्जिंग व्हायरसेस, बिकॉज दीज आर द कॅरियर्स. मग ते बाईटच्या माध्यमातनी, मॉस्किटोच्या माध्यमातनी, सँडफ्लाईजच्या माध्यमातनी. सो दिस इज व्हेरी ऑब्वियस की आपण हे जे वेक्टर बोर्न डिसीज आहे दिस इज व्हेरी प्रिव्हलंट इन सब ट्रॉपिकल झोन और इव्हन इन ट्रॉपिकल. आणि मोस्टली हे आफ्रिकन कॉन्टिनेंट मधून येत असतात आणि जिथं जास्त ह्युमिड रेनी वातावरण असतं त्या भागामध्ये ते जास्त त्यांची ब्रीडिंग होत असते, ते प्रिव्हलंट असतात. ठीक आहे. त्याच्या भारतामध्ये जर बघितलं तर जापनीज एन्सेफलायटिस पण आहे. VPS चा अभ्यास करत असताना त्याही व्हायरसचा तसाच अभ्यास करा. ठीक आहे. कॉंगो हेमोरेजिक फीवर असेल, तुमची वेस्ट नाईल फीवर असेल, हे जे इमर्जिंग डिसीज आहेत जरी ते काही काळासाठी डॉर्मंट झालेले असतील ते पुन्हा रिइमर्ज होत असतात. सो वन हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आता एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीत जर बघायला गेलात तुम्ही तर इफ यू आर हॅव्हिंग टाइम, if you are having time or time permits you, please kindly visit IPCC section. I'm not asking about Indian Penal Code. I'm asking about एक IPCC चा एक रिपोर्ट असतो. ठीक आहे.
एक इंटरनॅशनल पॅनल आहे क्लायमेट चेंजचं, ठीक आहे. ते दरवर्षी म्हणजे 5 वर्षाला त्यांचा एक रिव्ह्यू रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट देत असतात. तर तो रिपोर्ट बघा, कशा पद्धतीनं किती टेम्परेचर वाढ झाली पाहिजे, किती नाही झाली पाहिजे. 1.5 डिग्री सेल्सिअसनं टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एरियामध्ये, प्री इंडस्ट्रियल जो काळ होता आपला इरामधून जर जास्त वाढलं तर कसं होते. तर अशा पद्धतीचे IPCCचे काही असेसमेंट रिपोर्ट आलेले आहेत. मग भारताविषयी पण आहे, कोस्टल एरियाचं पण हे पण वाचत असताना व्हेटरनरीचं आहोत आपल्याला ते वाचावंच लागतं, बिकॉज वी आर ऑल्सो कन्सर्न विथ द एन्व्हायरमेंट. IPCC काय असते ते पण लक्षात घेतो तसं. तर त्याच बाबतीत ही एन्व्हायरमेंट नंतर पॅरिस क्लायमेट समिट होते. खूप काही समिट्स होत असतात एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड, ठीक आहे. तर त्यामुळे ह्या कन्सेप्टला फार जास्त महत्त्व आलेलं आहे. आणि ऑब्व्हियसली वी आर डीलिंग विथ ॲनिमल हेल्थ, सो देअर आर फ्यू डिसीजेस which may get transmitted from animal to human and vice versa. So therefore it has attracted immense, what I would say, importance at the global platform, and they are paying huge attention to it. ठीक आहे, म्हणून ते तेवढंच लक्ष देणं त्याच्याकडे गरजेचं आहे. So here are few highlights are there. You can just note it down if you want. Annually observed across the globe on 3rd of November. ठीक आहे. ते तुम्हाला माहिती आहे कशासाठी केला जातो अप्रोच हा वन हेल्थचा, जस्ट टू क्रिएट अन अवेअरनेस अबाउट दीज इश्यूज. ओके. एक कंपेन असतं, ग्लोबल कंपेन, विच मेक अवेअर अबाउट दिस सिच्युएशन. लार्जर पब्लिक गोल जो असतो दॅट वन हॅज टू सेक्युअर. ठीक आहे. त्यानंतर जो महत्वाचा टॉपिक आहे, आय डोंट नो वेदर दिस टॉपिक हॅज बीन कवर्ड ऑर नॉट, but from my part I just wanted to bring before you so that you can have revision about it. Every time question has been asked in our prelims exam. Okay, I'm talking about the LDO prelims. Last time scientist कोणत्या देशाचा आहे अशा पद्धतीने होता, so don't expect same question would be asked like in same line की हा सायंटिस्ट कोणत्या देशाचा आहे. There might be a different question. Okay, altogether a different question. तर त्यामुळे एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अभ्यास या टॉपिकचा असणं गरजेचं आहे, बिकॉज एव्हरी टाइम यू आर गेटिंग ऑर एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर टॉपिक. ठीक आहे. म्हणून तेवढं थोडंसं याच्याकडे फोकस ठेवणं गरजेचं आहे. यांची नावं लक्षात राहतात जर आपण त्यांनी काय केलं हे लक्षात घेतलं तर. इफ वी हॅव सम इंटरेस्ट इन इट, अँड आय थिंक बाय रीडिंग देअर contribution for which they got awarded with Nobel Prize, you would be happy to remember this, and it would be easy for you to remember it. ठीक आहे. त्याच्या हे सुकोरो मनाबे, क्लॉज हॅसलमॅन आणि जॉर्जिओ पॅरिसी, ते 3 सायंटिस्ट आहेत. दे हॅव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2021. 2022चं नाही झालं अजून, ते ऑक्टोबर मध्ये ते अनाउन्स होत असते, नोव्हेंबर डिसेंबरच्या काळामध्ये ते अवॉर्ड केले जातात. सो फॉर अस hope exam would not be postponed till 2023. So this particular current session is important for. ठीक आहे. Nobel Prize हे महत्वाचं आहे. So for what they have been awarded Nobel Prize? For the physical modeling of Earth's climate. Recently we just talked about it a minutes before. ठीक आहे. म्हणजे अर्थचं क्लायमेट कशा पद्धतीनं क्वांटिफाय करता येईल व्हेरिएबिलिटी. ठीक आहे. व्हेरिएशन होत असते क्लायमेट मध्ये ओव्हर द पिरियड. वेदर आणि क्लायमेटची कन्सेप्ट यू माइट बी नोईंग अबाउट. आपण असं नाही म्हणत तुमच्या गावी क्लायमेट कसं आहे. ठीक आहे. आजचं क्लायमेट तुमच्या गावी कसं आहे, उद्याचं क्लायमेट तुमच्या गावी कसं असेल, असं नाही म्हणत. वी से समथिंग अबाउट वेदर. वेदर इज डे टू डे फेनॉमेनॉन. क्लायमेट इज इट चेंजेस ओव्हर द इयर्स, 20 years, 30 years. क्लायमेट ही एक मोठी कन्सेप्ट आहे, लार्जर फेनॉमेना which cannot occur at the constant interval. ठीक आहे. ते फ्रिक्वेंट इंटरवल मध्ये नाही होत. म्हणून जे क्वांटिफाईंग व्हेरिएबिलिटी असते त्याला आणि त्याची रिलायबिलिटी कशी असू शकते, एक प्रेडिक्शन करून, एक मॉडेलिंग करून भविष्यामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंगवर, अशा पद्धतीने एक फॉर्म्युला इन अ सेन्स these people have created and for which they have been awarded this Nobel Prize. ठीक आहे. कारण ग्लोबल वॉर्मिंग हा जो इश्यू आहे, इट हॅज बीन raising its ugly head every year. ठीक आहे. So therefore
युनायटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज, पॅरिस क्लायमेट समिट म्हणतो आपण, आत्ताची मागे ग्लासगो मध्ये झाली. तर ते वारंवार ह्या समिट घेत असतात. ते ट्राय टू फिक्स दी व्हॉट आय वुड से लिमिट फॉर कार्बन इमिशन. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळे समिट होत असतात आणि कोणत्या देशाने किती इमिट करावं, व्हॉट आर देअर लिमिट्स, आणि कोणत्या टेक्नॉलॉजी कशा ट्रान्सफर केल्या जाव्या, अशा पद्धतीने ह्या समिट्स घेतल्या जातात. सो टू एक्झॅक्टली क्वांटिफाय देम, ठीक आहे, आणि प्रेडिक्ट द ग्लोबल वॉर्मिंग सिनारिओ, these people have been awarded with this. यांचं मनाबे, हॅसेलमॅन आणि पॅरिसी असं जरी लक्षात घेतलं तुम्ही, इट वुड बी इझी. ठीक आहे. So please kindly go through it. It would take some time to remember it, but over the period, if you read constantly, you would get to know it. ठीक आहे. त्यामुळे एकदा वाचलं आणि लगेच विसरून गेलात असं करू नका प्लीज. Kindly go through it whenever time permits. It would be easy for you. Then we have Nobel Prize in Chemistry. Okay. So here, before you could remember their name, please kindly go through the work which they have carried out for the development of asymmetric organo catalyst. Okay. आतापर्यंत आपण 12वी केमिस्ट्री शिकलेलो आहे. इवन इन बायोलॉजी also we might have seen, might have witnessed so many reactions even in book. Okay. I could not even those particular live demonstrations were not available, but in books we have read it properly. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये कॅटलिसिस काय असते, इट एनहान्सेस दी रेट ऑफ रिॲक्शन. ओके. सो देर आर डिफरंट कॅटलिस्ट, ऑर्गॅनिक असतात, इनऑर्गॅनिक असतात, मेटॅलिक असतात. ठीक आहे. यांनी काय होत असतं, दे माइट क्रिएट एन्व्हायरमेंट पोल्युशन, दे माइट टेक लॉंग ड्युरेशन टू कम्प्लीट ए पर्टिक्युलर प्रोसेस. पण याच्यामध्ये यांनी ऑर्गॅनो कॅटलिस्ट तयार केले. ठीक आहे. जस्ट लाईक बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट. आपण आपल्या बॉडीमध्ये काही एन्झाईम्स असतात, दोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ अमिनो ऍसिड्स. ओके. पॉलिपेप्टाइड चेन, अमिनो ऍसिड, म्हणजे बॉडीमध्ये जे प्रोटीन्स आहेत, दोज आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ युअर एन्झाईम्स विच आर हेल्पिंग इन बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक आहे. म्हणजे कॅटलिसिस असो की बायोजेनेसिस असो. ठीक आहे. कॅटाबोलिक, कॅटालिटिक ज्या गोष्टी असतात त्यामध्ये ते एन्झाईम्स आपल्याला नेहमी मदत करत असतात. सो दीज पीपल इन्व्हेंटेड असिमेट्रिक ऑर्गॅनो कॅटलिस्ट फॉर दी कॅटलिसिस टाइप ऑफ एनी मेकॅनिझम विच इज प्लेइंग क्रिटिकल रोल. जसं एक एक्झाम्पल त्यांनी दिलं होतं, टॅमीफ्ल्यू नावाची एक गोळी तयार होते. ठीक आहे. इन्फ्लुएन्झा फ्ल्यू साठी. ठीक आहे. टॅमीफ्ल्यू माइट हॅव हर्ड. तर ती टॅमीफ्ल्यू गोळी तयार करायला जर तुम्ही मेटॅलिक एन्झाईम वापरलं ना, it will take around 12 to 13 process to complete it. But if you go for organic, ठीक आहे, biological catalyst जर use केला तुम्ही, it would complete within 5 rounds or 5 processes. So like way it would enhance the efficiency, म्हणजे टाइम त्याच्यावर खर्च केला जात होता तो पण कमी होतो. So for the same work they have been awarded this award. बेंजामिन लिस्ट आणि डेव्हिड वेसी मॅकमिलन हे दोन सायंटिस्टचे नाव आहेत. ठीक आहे. बेंजामिन कुठेतरी आपण सायंटिस्ट एक नाव ऐकलेलं आहे, सो काइंडली असोसिएट दॅम. मॅकमिलन पण आहे. ठीक आहे. तिकडे मागे 3 सायंटिस्ट गेले, काइंडली रिमेंबर देम. ओके. आता हे 2. अशा पद्धतीने तुम्ही जर वर्क त्यांचं लक्षात घेतलं, इट इज व्हेरी इझी टू रिमेंबर देअर नेम, बिकॉज somehow in our conscious mindset, सबकॉन्शियस माइंडसेट कुठेतरी ते हार्बर होत असतं. ठीक आहे. मग क्वेश्चन वाचत असताना समवेअर डाऊन द लाईन वी मे रिकॉल देम while attempting particular option. So it is very pertinent की तुम्ही या गोष्टी ऍटलिस्ट तुमच्या नजरेमधून ह्या गेल्या पाहिजे. ओके. देन Nobel Prize in Physiology and Medicine. Okay. So here with regard to physiology and medicine, please kindly go through their work for their discoveries of receptors for temperature and touch. Okay. If you dip your finger into the hot water or cold water, we all sense something. Okay.
तर त्याच्यावर जे रिसेप्टर्स असतात ना, that they have studied properly, they brought before us. This is a basic understanding. आपल्याला आतापर्यंत माहिती होतं की देर आर रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स काय असतात? शॉकेट्स असतात प्रोटीनचे, where antigen or other factors will come in and they'll join. Just like for instance, I'm just taking you deep into our veterinary field. एक pig आहे, pig मध्ये इंटेस्टाईन आहे, इंटेस्टाईन मध्ये विलाय आहे. ओके, सरफेस एरिया कमी करण्यासाठी त्याच्यावर रिसेप्टर्स असतात. Some bacteria they get invaded into this villi and they try to get attached to these receptors. तर हे रिसेप्टर काय असतात? एक जीन असतो, त्याला जाऊन ते प्रोटीन, एक पर्टिक्युलर प्रोटीन तयार करतो. तो जी जीन असतो तो एका अमिनो ऍसिडला कोड करत असेल, तो अमिनो ऍसिड चेन बनवेल, पॉलिपेप्टाइड चेन, त्याचं प्रोटीन बनेल. प्रोटीन ते एक रिसेप्टर असते. रिसेप्टर इज नथिंग बट युअर प्रोटीन. मग त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाला जर वाटलं दिस प्रोटीन इज सुटेबल फॉर मी टू गेट अटॅच्ड, तो अटॅच होईल आणि इव्हेंच्युअली डिसीज विल अकर इन दॅट ॲनिमल. इफ ते रिसेप्टर जर नसेल तर तो बॅक्टेरिया जाऊन तिथे अटॅच होणार नाही. दॅट ॲनिमल विल नेव्हर गेट अ काइंड ऑफ डिसीज. म्हणजे अंडरलाईंग रिसेप्टरची कन्सेप्ट काय? जेनेटिक व्हेरिएबल. म्हणजे एखाद्या पीक मध्ये बॅक्टेरिया जरी टाकला आणि इफ दोज रिसेप्टर्स आर नॉट प्रेझेंट, दोज ॲनिमल्स विल नेव्हर गेट सकम टू इट. अंडरलाइनिंग तुमचं असतं जेनेटिक बेसिस. सो यांनी रिसेप्टरचा स्टडी केला, द टेम्परेचर रिसेप्टर अँड टच रिसेप्टर्स. दीज आर व्हेरी क्रुशियल वन. सो हू दीज सायंटिस्ट आर? डेव्हिड ज्युलियस, ॲडम पॅटापोशियन म्हणू शकता, पॉटियन म्हणू शकता, पॅटापोशियन. ठीक आहे, ॲडम पॅटापोशियन आणि डेव्हिड ज्युलियस. ठीक आहे, या दोन लोकांनी अशा पद्धतीनं काम करून they have been awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine. Okay, so kindly remember this. You might have noted it properly. त्याच्यानंतर तुम्ही नोबेल प्राइजच्या वेबसाईटवर जर गेलात ना, त्यांचे फोटो पण बघू शकता. यू कॅन रीड अबाउट देअर दिस वन कॉन्ट्रीब्युशन ॲज वेल. फोटो बघितल्यावरती असतं ना, फोटोजेनिक मेमरी तयार होते, तुम्ही एबल टू रिकॉल देम प्रॉपरली. असं नाही की सर आता वेळ कुठे, एक्झाम अजून अनाऊन्स नाही झाली, भरपूर वेळ आहे तुमच्याकडे. लोकांनी 15 दिवसात अभ्यास करून एक्झाम क्रॅक केली आहे. सो प्लीज डोंट बी सो व्हॉट आय वुड से अँशियस अबाउट इट. अभ्यासाबद्दल असलं पाहिजे, पण ती एन्झायटी नका घेऊ डोक्यामध्ये की नाही एवढं होईल का. होते, बरोबर होते, सिस्टमॅटिक. देन वी हॅव फिजिओलॉजीच्या नंतर वी हॅव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ओके, ही थोडी इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. यू विल नेव्हर फॉरगेट दिस. दो क्वेश्चन हॅज नॉट बीन आस्क्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर फ्रंट. क्वेश्चन वॉज आस्क्ड ऑन फिजिओलॉजी और मेडिसिन. ठीक आहे, तर याचा अर्थ असा नाही की केमिस्ट्रीवर येणार नाही, फिजिक्सवर येणार नाही, किंवा लिटरेचर किंवा इकॉनॉमिक्स, ठीक आहे, याच्यावर येणार नाही, किंवा पीस प्राइजवर येणार नाही. तर ह्या गोष्टी थोड्याशा लक्षात घ्या. Once you get into it, I think you should have comprehensive reading about that particular topic. कुठलं एक सोडायचं, एक धरायचं असं नाही, because we don't know where question will come from. We should be ready on all fronts. एक हे अब्दुल रजाक आहेत, गुरुनाम. ठीक आहे, so he has written several novels. ठीक आहे, पोस्ट कोलोनियल आणि कोलोनियल काळामधले. ठीक आहे, म्हणजे ब्रिटिश आल्याच्या नंतर आफ्रिकन खंडामध्ये ब्रिटिश पण होते, फ्रेंच पण होते, भरपूर काही होते देश, वेस्टर्न कंट्रीज. दे हॅड कोलोनाइज दिस पर्टिक्युलर कॉन्टिनेंट. ओके, जस्ट लाईक वी हॅड बीन फॉर 150 years. तर तशा पद्धतीनं फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग अँड कंपॅशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ colonialism and fate of refugee in Gulf of between culture and continent. जे रेफ्युजी तयार झाले होते ना बिकॉज ऑफ कोलोनियलिझम. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये कल्चरल आणि कॉन्टिनेंटचं बॅरियर तयार होत असतं. की यू आर फ्रॉम आफ्रिकन कॉन्टिनेंट, सो युअर कल्चर माइट बी डिफरंट. यू आर फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट, युअर कल्चर माइट बी डिफरंट. सो ते कल्चर ज्यावेळेला एका वेळात याच्यामध्ये त्याला ॲसिमिलेशन म्हणतो आपण, ते जर फ्रुटफुल आणि ॲसिमिलेट झालं तर वी डू नॉट फाइंड एनी क्लासेस
of a particular section of a society. पण ते नाही झाले तर there would always be a clashes between two extreme forces. ठीक आहे. मग कल्चर आणि कॉन्टिनेंट कशा पद्धतीने रोल प्ले करत असतं, अशा पद्धतीने त्यांनी एक नॉवेल लिहिलं त्याच्यावर, आणि दे हॅव बीन अवॉर्डेड विथ दिस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. आजही ते खूप म्हणजे जे देश आफ्रिकन कॉन्टिनेंट मध्ये होते, ज्यांनी त्या कॉन्टिनेंटला कोलोनाइज केलं होतं, त्यांच्या विरोधामध्ये एक प्रखर टीका करत असतात. सो हिज वर्क हॅज बीन हायलाइटेड प्रॉपरली. ठीक आहे. It does not mean that they had ruled our continent, so we should forget their what the kind of misery they have meted out to us. ते नाही झालं पाहिजे. म्हणून हे लिटरेचर वारंवार काय म्हणतात त्या गोष्टी आठवण करून देतात. याच्यासाठी नाही की वी शुड टेक रेव्हेंज ऑफ इट, बट वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड. वी शुड नेव्हर बी रिपीटेड अगेन. म्हणून या लोकांचं महत्व फार महत्वाचं असतं. त्यांचं जे लिखाण असते फार महत्वाचं असतं. So this is very pertinent one. You must go through it and note it down properly. ठीक आहे. याच्यापेक्षा जास्त माहिती असणं गरजेचं नाही. Their name, the contribution which they have made, for which they got Nobel Prize, आणि कोणत्या देशाचे आहेत एवढं जरी लक्षात घेतलं तर गरजेचं, एवढं सफिशियंट आहे. I haven't mentioned the name of a country, name of country of that particular individual. ठीक आहे. This is assigned to you people so that you could visit that website and you will read it once again. This is my deliberate attempt to make sure that you should visit that website once again after this class. Okay. So please kindly note this. Then हे या पर्टिक्युलर बाबतीत सांगत असताना बाकी पण थोडेसे फॅसेट्स ओपन ठेवायचे आपण. ठीक आहे. आता जर हे लिटरेचरचं असेल तर ऑब्विसली जसं मी मॅन बुकर प्राइज साठी सांगितलं, त्याचे पण मागच्या वर्षीचे कोणी विनर आहेत का ते पण थोडंसं लक्षात घ्या. ठीक आहे. कोण होते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर भारतामध्ये पण काही असे अवॉर्ड्स दिले जातात. ते मला वेळ भेटला तर मी नक्कीच ते पण घेणार तुमचं. त्याच्यामध्ये आहे ज्ञानपीठ पुरस्कार. ठीक आहे. साहित्य क्षेत्रातला, लिटरेचर मधला, तो एक फार महत्वाचा आहे. त्याच्यानंतर जो याच्यामध्ये लिटरेचर मध्येच दिला जातो, जसं नोबेलचा झाला, मॅन बुकर झाला, ज्ञानपीठ झाला, आणखीन वन मोर इज देअर विच आय हॅव फॉरगॉटन ॲट दिस जंक्चर. मी रिकॉल झाला की सांगतो तुम्हाला. असे हे 3-4 अवॉर्ड्स आहेत, ते थोडे महत्वाचे आहेत. साहित्य अकादमी अवॉर्ड. ठीक आहे. ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवॉर्ड, हा पण एक महत्वाचा आहे. तो जेवढ्या लँग्वेज आहेत आपल्या 22 त्या लँग्वेज मध्ये दिला जातो. भारतामध्ये ज्या लँग्वेज आहेत, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू गो फॉर ईच अँड एव्हरी लँग्वेज, बट यू कॅन जस्ट फोकस ऑन मराठी लिटरेचर. की अशा या काळामध्ये कोणाला दिल्यात आहात, एक गुगलवर सर्च करून बघा जर असेल. Why I'm telling you this? Because during my interview, the honorable chairman of that particular panel, and who was also chairman of MPSC, he had asked me, a famous person from Kashmir, ज्यांना साहित्य क्षेत्रातला साहित्य अकादमी अवॉर्ड भेटला होता. So you don't know की how question will be framed. So ह्या गोष्टी थोड्या थोड्या जर असेल कुठं करंट मध्ये ते ह्या लक्षात असल्या पाहिजे. It does not mean that की तुम्ही वेटनरीचे डॉक्टर आहात आणि एमपीएससीचे इंटरव्ह्यूला असे प्रश्न अपेक्षित नाही. नो, प्लीज डोंट गो देअर विथ दिस प्री व्हॉट आय वुड से डिटरमाइंड माइंडसेट. त्याच्यानंतर एक लक्षात घ्या दुसरा, द नोबेल प्राइज फॉर पीस. ठीक आहे. नोबेल पीस प्राइज म्हणतो आपण त्याला. तर हे कोणाला देण्यात आले, याच्यामध्ये 2 व्यक्ती आहेत. ठीक आहे. So they have done marvelous work. They fought all odds. They fought against the repressive, oppressive regime. म्हणजे जे त्या देशाचे प्रेसिडेंट होते किंवा प्राईम मिनिस्टर, रुलिंग जो क्लास होता, त्यांनी भयानक ऑपरेशन त्यांच्यावर केलं. स्टील दे सर्वाइव्ड and they got recognition on global platform. So first is Maria Reza. She is from Philippines. डोटरिस नावाचा एक प्रीमियर आहे तिथं. प्रीमियर म्हणजे प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. मागे जे त्या
ड्रग ट्रॅफिकिंग मध्ये होते ना, तो डायरेक्ट शूट आउट साईट करायचा त्याला. ड्रेकोनियन लॉ तयार केला होता. ओके, व्हेरी नोटोरियस रेजिम तयार झाली होती. जे एकदम ऑपरेशन होते ते सारे. ऑपरेशन म्हणजे दुसऱ्याला सबवर्ट करणे किंवा ट्राईंग टू हार्म देम. तर मारिया रेझा नावाची ही जी लेडी आहे, बेसिकली ती जर्नलिस्ट आहे and she did lot of work, and this has been elaborated here to safeguard the freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. If you do not have freedom of expression, which means that at your will you just want to say something against the regime, no matter what consequences will it have in later half. ठीक आहे. तर त्यामुळे एक जो राईट असतो आपला, इनहरंट राईट आहे तो आपल्याला, इट हॅज बीन बेस्टोड अपॉन अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. हे जे खरं आहे ते खरं सांगायचं, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द रेजिम. तर तशा पद्धतीनं त्यांनी काम केलं आणि शी गॉट रेकॉग्नाइज. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे मेत्री मुरातोव. ठीक आहे. आता हे जर नाव ऐकलं तुम्ही, दिमित्री मेदवेदेव, व्लादिमीर पुतीन, हे नावं मोस्टली तुम्हाला युक्रेन नाही तर रशियात सापडतात. हे रशियाचे आहेत. ओके, ही ऑल्सो फॉट अगेन्स्ट दी ऑर्डर रेजिम. ठीक आहे, which is being run by none other than who waged war against Ukraine, Putin sahib. So what he did basically for their effort to safeguard freedom of expression, same. ठीक आहे. तुम्हाला माहिती असेल, you might have read history also, 1991 ला जे USSR होतं ना, युनायटेड सोव्हिएत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ठीक आहे. तर हे USSR डिसइंटिग्रेट होऊन 14-15 राष्ट्र त्याचे वेगळे झाले. त्यामधले हे तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, तझाकिस्तान. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बाकी किर्गिस्तान आणि हे जॉर्जिया आणि युक्रेन हे त्यातलेच देश होते. हे पहिले रशियाचाच भाग होता. नंतर ते डिसइंटिग्रेट झाले 1991 ला. आणि 89 च्या काळामध्ये बर्लिन वॉल पडली असं आपण म्हणायचो. म्हणजे सोशलिस्टिक इरा संपला, कॅपिटलिझम जिंकलं असं त्याला म्हणायचे. तर त्या काळामध्ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होतं. नंतरची एक रेजिम, एक ऑटोक्रेटिक रेजिम तयार झाली. तिथे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हुकुमशाही जास्त आली, त्यामुळे बोलता येत नव्हतं. असे काही वृत्तपत्र होते, न्यूजपेपर होते, दोज हू फॉट अगेन्स्ट दिस रेजिम अँड दे आर स्टील प्रिव्हलंट इन दॅट पर्टिक्युलर ॲटमॉस्फिअर, त्या हॉरिफिक याच्यामध्ये. तर त्यांचं रिकॉग्निशन झालं. म्हणजे रशियामध्ये असं आहे की 1989 मध्ये मिखेल गर्बाचोव नावाचे प्रेसिडेंट होते. मिखेल गर्बाचोव, ही वॉज द लास्ट रेसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज फ्रॉम रशिया. त्याच्यानंतर आता यांना हे मुरातोव आहे, दिमित्री. ठीक आहे, त्यांना भेटेल. सो प्लीज काइंडली गो थ्रू इट. हे दोघ जण आहेत. अशा गोष्टी थोड्याशा आपण वाचल्या की ते इंटरेस्ट पण येतो आणि समजायला पण येतं व्यवस्थित आपल्याला, व्यवस्थित त्याला लक्ष पण देऊ शकतो त्याकडे. यांची नावं थोडी लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर आहे, आता हे खूप मोठं नाव आहे, फक्त एवढं लक्षात घ्या, नोबेल प्राइज इन इकॉनॉमिक्स. ठीक आहे. आता हे जे रिस्क बँकचं नाव दिलं आहे, सेरिजिस रिस्क बँक प्राइज इन इकॉनॉमिक सायन्सेस, मेमरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल. ठीक आहे. हे जे नोबेल प्राइज असतात ना, हे वेगवेगळ्या संस्था अवॉर्ड करतात. ठीक आहे. फिजिओलॉजी, मेडिसिन, त्यानंतर केमिस्ट्री, फिजिक्स वेगळ्या संस्था देते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रॉयल सोसायटी देईल, म्हणजे जे काही त्यांचे सोसायटीज असते, रॉयल सोसायटीज इन इंग्लंड, नॉर्वेवाले जे वेगवेगळ्या सोसायटीत आहेत त्या देतात. त्या इकॉनॉमिक्सचं वेगळं दिलं जातं. पीस एक वेगळी कमिटी, वेगळी सोसायटी देते. तर वेगवेगळ्या पद्धतीनं, पण नाव तेच आहे, नोबेल पीस प्राइज. ठीक, म्हणजे पीस प्राइज इन अ सेन्स हिअर इकॉनॉमिक मध्ये प्राइज. ठीक आहे. याच्यामध्ये देर आर 3 इंडिव्हिज्युअल्स हू हॅव कॉन्ट्रीब्युटेड इमेन्सली टू दी लेबर इकॉनॉमिक्स. तर पहिले जे आहेत, डेव्हिड कार्ड, he contributed towards the empirical evidences or empirical study towards the labor economics. Empirical म्हणजे ज्याचा डेटा असतो, hindsight मध्ये work has been carried out scientifically and there are few inferences, conclusion निघलेलं असतं, त्याला empirical evidence म्हणतो आपण, fact based evidence. ठीक आहे. तर तो लेबर इकॉनॉमिक्स मध्ये कशा पद्धतीने काम केलं जातं. ठीक आहे. लेबर लॉज असतील, ठीक आहे, लेबरचे सोशल वेलफेअरच्या स्कीम्स असतील, आणि लेबर लॉ स्ट्रिंजंट किंवा कडक असतील तर इंडस्ट्रियलायझेशन कसं होतं, लेबर लॉ जर शिथिल असतील, ठीक आहे, लूज असतील
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स थ्रू किंवा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री थ्रू त्यांचं कसं एक्सप्लॉयटेशन होतं. सो दीज आर डिफरंट फॅसेट्स ऑफ लेबर इकॉनॉमिक्स. ठीक आहे. मग कशा पद्धतीने त्यांचं वेलफेअर वाढवलं जातं. ठीक आहे. स्टेट वेलफेअरचा रोल काय असतो, तर ही महत्वाची कामं असतात त्यामध्ये. डेव्हिड कार्ड हे लेबर इकॉनॉमिक्सवर त्यांना भेटलं. आणि त्याच्यानंतर खालचे जे 2 सायंटिस्ट आहेत, जोशुआ अँग्रिस्ट आणि ग्विडो इम्बेन्स, हे जे दोघं आहेत ना, दे हॅव डन मार्वलस जॉब विथ रिगार्ड टू कॉझल रिलेशनशिप. प्रत्येक व्हेटरनरीयांना पीजी मध्ये गेल्यावर याच्यावर अभ्यास केला असेल. न्यूट्रिशनचा असेल तर थोडस प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक खाऊ घातल्याच्या नंतर कशा पद्धतीनं गट मायक्रोफ्लोरामध्ये चेंज होतो किंवा कशा पद्धतीनं न्यूट्रिएंट ऍब्झॉर्ब होतात, हेल्थमध्ये कशा पद्धतीने चेंज येतात, सर्वांनी केलं. एखाद्याने मेडिसिन ट्रीटमेंट दिल्याच्या नंतर कशा पद्धतीनं क्युअर होतं. जेनेटिक्स वाल्यांनी एखादं काही रिसर्च कुठं काही केलं असेल तर कशा पद्धतीनं चेंज होत असतो. त्या साऱ्यांनी सर्व आपण जेवढे काही आहोत या सर्वांनी या पर्टिक्युलर फॅक्टरचा अभ्यास केला. कॉझल रिलेशनशिप. इफ वन व्हेरिएबल इज चेंजिंग, हाऊ दॅट वन व्हेरिएबल इज अफेक्टिंग द चेंज इन अनदर व्हेरिएबल. कोरिलेशन. ठीक आहे. याला म्हणतात कॉझल रिलेशनशिप. अशाच पद्धतीचं इथं असतं की गव्हर्नमेंटने एखादी पॉलिसी जर इम्प्लिमेंट केली, व्हॉट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेन्सेस विल इट हॅव, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, रिपरकशन कशी असतील त्याची. ठीक आहे. हेच कॉझल रिलेशनशिपचा एक फॉर्म्युला असतो. तो फॉर्म्युला इथे केलेला आहे. ठीक आहे. जेनेटिक्स वाले कोणी असेल तर पाथ कोइफिशियंट नावाची कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे. कॉझल रिलेशनशिप सेवाल राईटने दिलेली आहे की एक व्हेरिएबल चेंज झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये किती चेंजेस येतात. तो दॅट इज रिग्रेशन पण म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी आहेत. अशा पद्धतीने त्यांनी कामं केली आहेत. सो दिस इज व्हॉट आय जस्ट गॅदर्ड फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. मला हे पर्टिनंट वाटलं. सो ते डिसाईड केलं की आय मस्ट शेअर विथ यू पीपल. मी जास्त बंबार्डिंग करत नाही बिकॉज टुडे वी हॅव संडे and this was time to take rest because some of you might be working, some of you might be doing research, and some of you might be studying. So I just wanted to give you these highlights. अशाच पद्धतीने जेव्हा जेव्हा वेळ भेटेल मला मी असे पर्टिनंट क्वेश्चन काढून स्लाइड्स काढून तुमच्या समोर येईल. आणि माझा जो जेनेटिक्सचा सब्जेक्ट आहे दॅट वुड आय विल कीप दॅट ॲट द एंड. एक्झामच्या डेट अनाऊन्स झाले की त्यावेळेस घेईल, जेणेकरून तुमच्यावर ते बंबार्डिंग व्हायला नको. एक्झामला गेलात की ते फ्रेश तुमच्या डोक्यात असलं पाहिजे. बाकी काही स्कीम्स आहेत, काही लॉज आहेत, ते पास केले आहेत दोन्ही सभागृहांनी, राज्यसभेने, लोकसभेने. प्रेसिडेंटचं असेंट त्याच्यावर आलंय. असे जे कायदे आहेत जे आले आहेत त्याच्यावरही प्रश्न होते एमपीएससी प्रिलिम्सला. काही लॉज असतील ते पण आपण घेऊ. त्यामुळे डू नॉट वरी अबाउट दिस. सफिशियंट टाइम वुड बी देअर and everything would be covered in due time. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं मी थांबतो इथे. One question was there from Vicky, I guess. He was asking when exam would be conducted. That I also don't know, but इतर काही एक्झाम्स सुरू झालेले शेड्यूल प्रॉपर आहेत. ऑब्विसली ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ते अलाउ करतील, ताबडतोब घेतील. असं नाही की एक्झाम आता आज डेट अनाऊन्स केली म्हणजे लगेच 15 दिवसात एक्झाम घेईल, असं कधीच होत नसतं. प्लीज रिमेंबर दिस. देअर वुड ऑलवेज बी अ टाइम बिटवीन अनाउन्सिंग exam date and conducting a particular exam on that day. तो एक फ्रेम टाइमचा फ्रेम असतो, तो त्याच्यामध्ये टाइम गॅप असतो. सो एवढं टेन्शन घेऊ नका. असं नाही की आज अनाऊन्स केलं लगेच 15 दिवसात एक्झाम आहे, असं नाही होत. ओके. होईल, लवकर होईल. कारण एमपीएससी ची प्रोसेस आहे. खूप सारे एक्झाम्स आहेत कंडक्ट होत आहेत. आता आय गेस क्लास सी ची पण झाली. बाकी इतर नोटिफिकेशन येऊनच राहिले. खूप साऱ्या डिपार्टमेंटच्या पण एक्झाम आहेत. हा फेजच तो आहे. उन्हाळा म्हणजे एक्झामचाच असतो जवळपास. सो येस. आणि पहिल्या 2019 सारखं असं काही होणार नाही. सो प्लीज बी फ्री ऑन दिस फ्रंट. टेन्शन नका घेऊ. इज देअर एनी क्वेश्चन? कधी कधी मला ऐकायला येते की शेड्यूलचं इकडे तिकडे कधी होत नाहीत क्लास. इट डिपेंड्स ऑन अन इंडिव्हिज्युअल हु इज कॅरिंग आउट दॅट पर्टिक्युलर सेशन. कधी त्यांना वेळ भेटतो, कधी भेटत नाही. बिकॉज दे मस्ट बी इन सर्व्हिस, आय गेस. सो प्लीज बिअर विथ देम काइंडली.
एक्झाम डेट अनाऊन्स झाल्यावर काही प्रॉब्लेम नाही सर, पटापट घेतीलच तुमचे सेशन, डोंट वरी. कार्तिक सर तुमच्याकडनं काही आहे का? हॅलो. येस सर. हा झालंय मॅडम सेशन, तुमच्याकडनं काही असेल तर यू कॅन इन्स्ट्रक्ट. ओके सर. ठीक आहे, आपण एंड करूया सर. झालं.